дар барномаи навбатии чеҳра мо доир ба зиндагиву рӯзгор ва кору фаъолияти яке аз мардони соҳибхират Рӯзибоев Ҷумабой баҳратон қисса мекунем. қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо Рӯзибоев Ҷумабой Ҷумаевич 10 январи соли 1961 дар ҷамоати деҳоти Рӯдакӣ деҳаи Зери Ҳисор дар оилаи коргар чашм ба олами ҳастӣ кушода соли 1968 қадамҳои нахустини худро дар мактаби миёнаи рақами 7 деҳаи Кулолӣ гузошта соли 1978 бо баҳои хубу аъло хатм кардааст. барои идомаи таҳсил худи ҳамон сол ҳуҷҷатҳояшро ба университети ба номи Ленини шаҳри Душанбе супорида бо ихтисоси физик ин маконро соли 1983 хатм кардааст. аз соли 1983 фаъолияти кории худро дар шӯъбаи корҳои дохилии собиқ ноҳияи роҳи оҳани шаҳри Душанбе ба ҳайси инспектор ба роҳ монда аз соли 1986 то соли 1992 ба ҳайси сардори шӯъбаи умумӣ хизмат намудааст. аз соли 1992 то соли 2009 дар шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Панҷакент дар вазифаҳои гуногун то сардори шӯъба идома дода худи ҳамон сол ба нафақа баромадааст. имрӯз ҳаёти хешро дар ҳалқаи фарзандону набирагон ва ёру дӯстону хешу таборонаш хурсандона гузаронида истодааст. бояд тазаккур дод ки ин марди шарифу хоксор дар тӯли фаъолияти меҳнатиаш барои ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ саҳми босазои худро гузошта ҷиҳати пешрафти фаъолияти кормандони милитсия нақши назаррас дорад. ҳар нафаре ки дар давраи фаъолияти кории қаҳрамони барномаи мо ба ӯ муроҷиат мекард, бо хоксориву меҳру муҳаббати инсондӯстӣ бо таваҷҷӯҳи хоса ба арзашон гӯш дода барои дарёфти ҳалли мушкилоташон мусоидат мекард. аз ин ҷост ки аз даврони фаъолияти ин марди накӯсиришт мардуми диёр бо ифтихормандӣ ҳарф мезананд. Рӯзибоев Ҷумабой бо шукргузорӣ аз кишвари соҳибистиқлоли ватани азизамон Тоҷикистон ифтихорманд аст. ба фазои осмони софу беғубор нигариста қалбаш саршори меҳру муҳаббати диёри меҳану хеш буда килки сабзашро рӯи авроқи сафед меорад. ин аст ки эҷодиёте ки ӯ гирдоварӣ мекунад саршор аз муҳаббату садоқат ба ин сарзамини бишт осон мебошад. дар навбати худ ӯ ошиқ аст, ошиқи зиндагӣ, ошиқи ҳастии ин сарзамини бишт осост, ошиқи мардумони меҳнатқарини ин ватан аст. мо ҳайати эҷодӣ чун вориди кошонаи пурмеҳри қаҳрамони хеш гардидем, моро як чиз ба ҳайрат овард. фарҳангӣ будани ӯ. аввалин чизе ки ба чашми мо мерасид ва хонадонашро рӯшанӣ мебахшид китобхонаи шахсии ӯ ва мизи корияш буд. аз адибони гузаштаву имрӯза илҳом гирифта машғули эҷод дарёфт намудем. бо истифода аз фурсати муносиб мо атрофи фаъолияти эҷодиаш бо ӯ ҳамсӯҳбат шудем. ёд кардам чеҳраи хандони ту модар биё. гаштам имрӯз ман пазмони ту модар биё. то дубора афканад партав ба саҳрои дилам офтоби чеҳраи тобони ту модар биё. имрӯз дар барномаи чеҳраи ошно нишастаем канори ҷураи ҳуснободӣ ки ана ин китобҳое ки дар дасти ман аст дар болои миз аст нигоштаи эшон аст. сари китоби шуморо мекушоем. васфи ватан аст, ишқи ватан аст, дар бораи модар аст. мегуфтед ин нигоштаҳоро, ин шеърҳоро шумо дар кадом вазъ иншо намудед? ман асосан шеърнависиро дар давраи кориам вақте ки дар орган кор мекардам
якта ҳамин шеърро нависта ҷамъ шуда омад. баъдам даври корӣ ки кор бисёр буд, онқа вақт надоштам, ягон хел чоп накарда будам. дуюмаш баъд шеъром ки кам хон буд, барои ҳамин баъд аз ки ба нафақа баромадаму вақт бисёр шуд, баъд оҳиста оҳиста ҳамин шеърома ҳамаша боз як бори дига ман ҳамин вазну қофияю ҳамаша омӯхтам бо китобҳои дигар китию. баъд шеърома оҳиста оҳиста якум китобам ки сояи ишқ аст навиштам дар ҳамин 3 соли охир ки соли 19 ба чоп баромаду. дуюм китобам рози дил соли 2022 гӯя мешавад, моҳи декабр ба чоп баромад. китоби ман асосан бисёр дар бораи ватан, дар бораи модар, дар бораи насиҳат ба фарзандо, дар бораи меҳри ватандӯстӣ, ватанпарварӣ, деҳа. чунки меҳри ҳар як одам аз деҳа сар мешавад, аз деҳа баъд аз зодгоҳ, баъд ба шаҳру баъд ба маркази душанбею. ҳамин дар бораи ҳама тарафа ман шеър гуфтам, чунки ҳозир бо як-ду китоби диге моли тайёр шуда истодааст. якте шеъру ғазал, дуюмаш намедонам оли ба достони модар ми. аз гуфтаҳои шумо бармеояд ки шумо ҳанӯз аз хурдсолӣ ё баъд аз он ки ба кор шурӯъ кардед ба шеърнависӣ машғул шудед ва имрӯз ҳам шеър менависед. шоирони он давр, шоирони даври шӯравиро шеърашро мехонед, шоироне ки айни ҳол шеър менависанд. чӣ назар доред, чӣ фарқият ҳаст миёни шоироне ки пештар шеър менависанд ва шоироне ки имрӯз шеър иншо мекунанд? ман аввалин шеърам дар даври ҳамин студентиям, донишҷӯ будед? дар даври донишҷӯиям сар кардагӣ. ман як китобча доштам, ҳам китобча гум шуд. баъд не ки баъд аз баъди кор даромадагим, баъд дигар ваём ки дар ҳамун китобҳои корӣ менавистам, хай мондан ҳамно то ҳолия. ако дар бораи шеъру суруд ман бисёртар ҳамин адабиётҳои классикиро мехондам, чунки адабиётҳои классикӣ хеле шеърҳошон пурмазмун. яъне аввалин шеъри шумо замони донишҷӯӣ рӯи варақ омад, вале айни замон он дастрас нест, чун гуфтед гум шуд. гум шуд. ва шояд тамошобинон инҷо пурсон мешаванд ё ин ки фикре ба сарашон меояд ки шумо ки ҳуқуқшинос ҳастед, дар вазорати корҳои дохилӣ кор мекунед, чӣ гуна фурсат меёфтед ки шумо ба фарҳанг рӯй меовардед, шумо ба шеърнависиву ба навиштани ҳамин китобҳоятон рӯй овардед ва тавонистед нависта? ман гарчанде ки дар шӯъбаи корҳои дохилӣ кор кардам ва политсия кор кардам, лекин ман ҳамн доимо китобҳои ҳамин шеъру ғазалҳои классикиро доимо мутолиа мекардам дар даври корӣ. баъд аз ҳаминҳо илҳом гирифта менавистам. ин акн шеър ҳар ки ҳар чӣ мегӯяд, лекин як чизи худодод. як меред дар ҷои штон мешинед ки ҳамин мебиёд, як илҳом мебиёд, ҳамин як шеъри нава менависед. ин ягон хел вай нест, чунки ҳамин илҳоми ин худодод аз ҳамин гуфтам ки ман пеш аз дар давраи мактаби миёнаам ман завқи ҳамин вай доштам. шеър хондану шеър навистану. дар оила ҳастанд нафароне ки шеърдӯст буданд, шеърхон, шеърнавис? не, оилаи мо падару модарам акун давраи шӯравӣ ба ин хел вай набуданд. модарам вай доштану саводу, падарам надоштанд, чунки сағир калон шудагӣ буданд, мактаб хондагӣ нестанд. модарам хай мо ба давраи
якум устозои давраи ҳам мактаби миёна, чунки давраи ҳами СССР ба нисбат ба Толибон шеър азёткунию муаллимо сахтгир буданд. Чунки ҳозир ҳамин чӣ қадар шеърҳои ман азёткардаги аз ҳама адабиёти давраи СССР бо ҳам шеърҳои тоҷикӣ, ҳам шеърҳои русӣ нағз медидам. Шеър азёт кардан, вай кардан нисбат ба ҳамин вай завқам бисёр буд адабиёт. чун инҷо китобҳои шуморо варақгардон кардам ва гуфтед ки шумо шояд як модарнома тайёр мекунед ё достоне дар васфи модар, шумо бештар дар бораи модар шеър иншо кардед. модари хешро зиёд дӯст медоштед ё чизи дигар буд? ҳар ки модарашро дӯст медорад, лекин ман бениҳоят, чунки падарам, мо дар қишлоқ калон шудем, падарам мисол агар дар Панҷикен кор мекарданд, як бор ду бор қишлоқ мерафтанд. роҳбари хоҷагӣ мо модарам буданд. барои ҳамин нисбат ба модар меҳрам калон бисёр вай буд. чунки модарамо таълим медоданд, ёрдам мекарданд хондану вай. баъд вақте ки аз ҳамин қишлоқ ба Душанбе хондан рафтем, нисбат ба модар меҳр боз зиёдтар мешад, чунки пазмон мешавӣ, роҳи дур, ин ҳозира роҳҳо набуд, вай давра мушкил буд. танқизӣ мекашӣ дар вақте ки аз канори модар дур мешавӣ, донишҷӯ ҳастӣ, бештар ёд мекунӣ. ва биёед дар бораи аввалин шеъри шумо агар ёдатон бошад каме суҳбат кунем. аввалин шеър гуфтед инҷо дастрас нест, вале метавонед бигӯед дар кадом бора навишта будед? аввалин шеърам давраи студентиям ки буд, нисбат дар бораи ошиқӣ, муҳаббат буд. чунки ҳама дар ҷавонӣ ҳамин шеърҳои аввали навистаги ман бисёриш дар шеърҳои ошиқӣ. инҷо метавонед як шеъри худро ба тамошобинон қироат намуда бошед? як шеъри дар бораи Тоҷикистон. Тоҷикистон решаи ҷону танам, Тоҷикистон меваи боғат манам, Тоҷикистон зиндаам бо номи ту, мезанам фарёд ман аз боми ту. зиндаам бо номи ту ҳам арҷманд, зиндаам бо қуллаҳои сарбаланд. синаи кӯҳи ту пур аз маъдан аст, кӯҳи ту моро ба сони ҷавшан аст. шукри ному ҳастии покат ватан, кишвари ободи ман, озоди ман. шукри нонат, шукри ин обу замин, шукри боғу меваҳои шакарин. зинда бош эй давлати тоҷи сарам, зинда бош эй офтоби бофарам. зинда боши Тоҷикистони ҷавон, то ҷаҳон бошад бимони ҷовидон. нигоҳи шумо ба фарҳанг, ба хирад, ба илм чӣ гуна аст? акнун илм ин як чӣ мегӯянд, як боигарии давлат аст. нисбат ба дигар халқҳое ки дар Осиёи Миёна зиндагӣ мекунанд, тоҷико шоирошон бисёр, фарҳанг дар ҳамин асрҳои аср, мисол аз рӯдаки сар карда то ҳозира, нисбат фарҳанги форсиён дар ҳамин Осиёи Миёна, забони тоҷикӣ то инқилоба гӯё забони давлатии ҳамин Осиёи Миёна буд. ҳама ҳамин шеъру ғазалу тоҷикиро мепарастиданд. боигари халқи тоҷику афғону Эрон, ин ҳамин шеъру ғазал маданияти мо мебошад ки ин аз рӯдаки сар карда мана то ҳозир дар тамом халқи дунё шеъру ғазали халқи тоҷикро мепарастанд. ҳам европейсо, ҳам Осиёи Миёна, ҳам ва агар мо як устоди шеъри мана Осиёи Миёна ҳамин тоҷико гӯем, ягон хато намекунем. чунки сарнавишти шеъру ғазал аз ҳамин тоҷико сар кардан, баъд дигар мардум омӯхта шеъру ғазал навиштанд.
مدنیت شعر نوشتن و سخن گفتن در ما بیشتر است، چون ما رو با زبان دولتی تاجیکی، با زبان نوبی فارسی میشناسند، با انمون نوشته های رودکی و خیام جهانیان ما را اعتراف کردند و شما نیز در ردیف آنها شعر می نویسید، ترانه می نویسید. چون شما یکی از کارگر دولتی بودید، در ساختار دولتی کار میکردید. از شعرهای شما برمیاد که شما با عائله خیلی مهر زیاد دارید، به مادر خود، به خواهر خود. اینجا یک شعری هست در وصف خواهرتان بخشیدید شما. چگونه است این؟ چون بیشتر اون نفرانی که در شعبه وزارت کارهای داخلی کار و فعالیت میکنند، آنها کمی سختگیر هستند، وقت زیادی خیش رو به کار میبخشند. در این باره درباره عائله کمی صحبت میکردیم. در عائله اگر هم دیگر فهمی باشد، مهربانی باشد، قدردانی یکدیگر باشد، خیلی زندگی همین با ذوق و با شادی و با خرسندی میگذرد. برای همین من حاضر در دو کتابم نسبت به همین عائله‌ام، نسبت به فرزندان، در وصف همشان من شعر نوشتگی. بله، توجه دارید. از این رو پرسان شدم. در وصف خواهرتان نوشتید؟ در وصف عائله‌ام اگر وای باشد یگان تا شعر خوانم. مرحبا. به زوجم زینب: زینبی جانم تو درمانی منی، روز و شب اندر بری خوانی منی، جوره همراهت بود در زندگی، چون فرشته تو نگهبانی منی. زینبی شیرین سخن شیرین ادا، بهترین امید و ارمانی منی، جاده هم کردی تو با افسونگری، جان با تو بخشم که تو جانانی منی. سوی من گردان نگاهت هر زمان، تو درختی سیب خوبانی منی، تو با آن دستان گل پرور مرا، پروریدی باغ خندانی منی. صبحگه با خندت یا با طلوع، باغ شکرخنده دورانی منی. زینبا باشی چراغی خاندان، هم غزل هم شعر داستانی منی. بسیار زیبا است، بسیار یک بیت عالی است. و اینجا سوال آخرین به شما که بیشتر در کدام حالت شما شعر ایجاد میکنید؟ در کدام روحیه باشید؟ وقتی غمگینی یا وقتی که شما زیاد خرسند هستید؟ در کدام حالت؟ شعر در وقتی همه خرسندی بیشتر شما در وقتی خرسندی شعر بسیارتر می نویسی، چون که غمگین باشی الهام هم نیست، هیچی هم نیست. من بسیار وقتا شعرم بیگاهی روزی یا سحر بر وقت خیزم یگان و یک یادم باکی آمد ثبت میکنم، بعد اون رو چندین مراتب تحریر میکنم؟ چندین مراتب. حاضر همین یک نازش همین که همین نوتبوک هست، یک بار می نویسی، بعد وزن و قافیه و معناش و همش شروع کرده، بعد همجا عوض کردن میگیری. اول وقتی که وای نمیدونستم خیلی مشکل بود، چون که یک شعر یک چند مراتب می نویسم. و اینجا دفترهای شما در نزد ما گذاشته شده است که در آن شما یک شعر رو چندین بار نوشته تحریر کردید و اون نوشتجاتی که در نزد شما است گفتید در راه ایجاد شده است درباره مادر است. امیدواریم که به نزدیکی روی چاپ می آید و ما می توانیم آن را دسترس بکنیم. همه دوستداران شعر می توانند آن را دسترس بکنند، از آن استفاده برند و شعرهای زیبا و روانی شما را بخوانند. اینجا شما به اون همه نفرانی که ما را می بینند، خصوص به جوانان چی توصیه می دهید؟ به جوانان توصیه من همین که خدا به شکر که ما یک دولتی تازه بنیاد، یک دولتی تاجیکان بنیاد کردیم که ما باید این دولت رو باید همه پیر و جوان باید دوست داریم. همه پیر و جوان باید مدنیت تاجیکی، این شعر و غزل از گذشته به ما میراث ماندگی، داستان و غزل های و همین رو ما باید آموزیم. پیش از اون که باید وطن رو دوست داری، باید تو کتاب بسیار خونی،
خصوصا به طالبان که در مکتب از مکتب میانه سر میکنن باید کتاب رو دوست دارن. کتاب این ریشه همه چیز، چشمه همین چی میگن علم و مدنیت این کتاب است. باید نسبت به کتاب احترام باید کلام باشد. کتاب دوست باشن، کتاب خوان باشن. کتاب خوان باشن. هم کی کتاب خوان و کتاب دوست باشد و شعر و غزل و باید آموزد و وطن رو، مادر رو باید خیلی دوست دارد. چون که به ما من خدای تعالی همین وطنی تاجیکان که هست، ما آزادانه من مثال شعر ما چاپ میکنیم، کتاب میخوانیم به زبان تاجیکی. اینا به هر خلق میسر نمیشده. برای ما باید وطن از همه بیشتر باید وطن رو دوست داریم، خدمت باید کنیم، برای وطن باید جان نثاری کنیم. همین نسبت به همین وطن من همین قگه گفتنی که باید هر یک پیر و جوان باید وطنش رو دوست دارد. چیز دیگری که ما را به حیرت آورد طرز عائله و عائله داریش بود. او صاحب فرزندان زیاد و همسری مهربانش بوده، سالیان زیاد زندگی خوشبختانه را به سر میبرد. میگویند عائله از عشق میگیرد بقا، عائله از صدق مییابد ضیا، عائله پیوند انسان با وطن، عائله پیوند ایمان با خدا، عائله صفت اذان بامداد، عائله آغاز فردای مراد، عائله چون جزء زیبای وطن، زنده بادا زنده باد. پایداری عائله را در همدیگر فهمی میداند. از این رو کمک به عائله، عزت و احترام و نسبت یکدیگر غمخوار بودن برایش قرض انسانی است. حیدر و زینب، منم این کسکتی ما 20 سال شد که عائله دار هستیم. خدا به شکر من 5 فرزند ما هست. همسر خوب هستند. یا دیگر فهمی داریم. خدا به شکر که مثال من وقت نداشته باشم، این کس بچه ها کتی درس تیار میکنن، یک وای میکنن، دستگیری میکنن، همه وقت زندگی با این کس من دستگیری میکردن، همه وقت من خدا به شکر که همسر خوب دارم. چه که میفهمن همه وقت یا دیگر فهمی داریم. آرزوی من همه وقت عمر دراز، این کس با صحت سلامتی همه وقت سری فرزندان باشند. در نوبت دیگر او پزنده ماهر هم هست. باغ پروری نیز یکی از شغل دوست داشته اوست. او از سخنرانی سرور دولت جناب عالی محترم امام علی رحمان الهام گرفته میخواهد یک گوشه دیارش را آباد و زیبا و خرم گرداند. چند لحظه سیر باغ نمودیم. او با دستان مهنت قرینش در مساحت معین از حساب زمین‌های بیکار خوابیده، درختان زیادی میوه دهنده و سایه افکن شناخته است که امروز از میوه‌های شکرینش همگان کام شیرین میکنند. میسزارش نشیمنگاه دوستان است و فضایش ترنمگری مهر و محبت. جویمی خورشید تابان به هر یک کوچه و باغ و گلستان. تو را می جویمی خورشید تابان به هر یک کوچه و باغ و گلستان. در این شهری عظیم ای یار رفتم، سراغی روی چون خورشید رویان. در این شهری عظیم ای یار رفتم، سراغی روی چون خورشید رویان.
زخم می تازه سوزد به وصلت مرهمی بر زخم من مان دلم مانند زخم می تازه سوزد به وصلت مرهمی بر زخم من مان در این شهر دلا رای و گل افشان تو را می جویم ای سروی خرامان در این شهر دلا رای و گل افشان تو را می جویم ای سروی خرامان با می خانه روان گشتم بنوشم شراب از لبی میگون سوزان با می خانه روان گشتم بنوشم شراب از لبی میگون سوزان تو را در باغ و در گلزار جستیم من و مهتاب و این شمع شبیستان تو را در باغ و در گلزار جستیم من و مهتاب این شمع و شبیستان تو را من یارم یارک جانی یاری من ببین از او اداها دارد یاری من نبین ناز و اداها دارد در دامن کوه خیمه زیبا دارد در دامن کوه خیمه زیبا دارد من صدق شمم به ناز شیرینت یار من صدق شمم به ناز شیرینت یار چون حسن و کرش می دلارا دارد چون حسن و کرش می دلارا دارد دو ثروتش رنگارم از ثروتی و یار تمنا دارد این کوه بلند دو ثروتش رنگارم از ثروتی و یار تمنا دارد در خارستان که چشمه های صاف است در خارستان که چشمه های صاف است هر قطره او قیمت دنیا دارد هر قطره او قیمت دنیا دارد
رخسار یار جرم مردا بر لب رخسار یار بوی خوشبو سیگوارا دارد بوی خوشبو سیگوارا دارد بوی خوشبو سیگوارا دارد یاری من بین ناز و اداها دارد یاری من بین ناز و اداها دارد واقعا هم دست انسان گل است. بیهوده نمیگویند بکوشید و خوبی به کار آورید، چو دیدید سرما بهار آورید. پدر جانم نشاطی زندگانیم تو بودستی، پدر جانم سرودی نوجوانیم تو بودستی. ز تو آموختم درسی وفا و مهربانی را، و دشمن تونگی بهر یاران خوش زبانی را. و پیران سجده کردن بر جوانان پند دادن ها، و مهنت یار بودن تن نکردن ناتوانی را. درخت را که بشنادی ببر امروز میبینم، سراپا شهد و شکر پرگوهر امروز میبینم. پسرهایی که پروردی شده نام بردارد، و هر یک پنجه گویی صد هنر امروز میبینم. یاد داشت ها. عمر انسان قیمت است، لیک در بازار نیست. بی ثمر بردن برا در زندگی تکرار نیست. فصلها در زندگی تکرار یابند از دیگر، لیک عمری رفته را در زندگی تکرار نیست. ایام کودکی و نورسی، شوخی و بازی ها با همجمالک هایش، لحظه های خاطرمان و پند و نصیحت سبق استادانش بهترین دوره است که تکرار نمی‌یابد. از این لحاظ با خمار نورسیش هرگاه سوی دبستان می‌آید، زیرا قدم‌های نخستین علم و معرفت را از اینجا آموخت و از اینجا پرانچک شد. پروازش سیر عالم معنی نمود. مکتبی میانه ما صنف یک سال 1968 بار اول قدم موندیم. در دوامی 10 سال تا سال 1978 مکتب میانه رقم 7 به نام رودکیه تمام کردیم و در دوامی مکتب یک صنف ما اصلا 16 تا دختر بودیم، بای بودیم از 6 تا پسر. صنف بی نابرو 6 تا دختر و 16 تا پسر بود. معلم ها خدای داده بودم و آدم پیش از این مکتب رفتن و خانه هر یک تن بچه‌ای که بودیم رفتم و برده چنان بار اول سرتراش سلامای تراش شده. بعد خود بچه هاشون خیلی دیستریکت نوایی میکنن. دوری سیوز خیلی دوری باید دوری چه ترقیات و یکان خیلی پرابلم مسئله خواندن، مسئله کتاب، مسئله مکتب یکان خیلی باید نسبت احترام، نسبت معلم ها، نسبت بیان خیلی کلام. من محبوب رزیف هم ساعتی همینگاز هم پرتی هم görev ettim. Ya jo barabar sare adamte mikromadin barabar derefti maktabda bu barabar mevali. In tasvir skuter çok faal volt. Ya jo mekhundi malum sahibdan sorumlu gücü malum tasvir ki bu mekhundi mu kitabın nakşede bazı vakitte devam ediliyor. Hamsifun bakış olduğundan başlıyor. Ana görevli bardaların manfa Brezilya'dan bizler bu kalmış bu otar şavat iftihari hamid diyor, iftihari hamsifun bu Facebook'li فروشون مارکت. او استادانی دبستان را خیلی و خیلی زیاد دوست می دارد. زحمت‌هایشان را قدر می کند.
نسبت تعلیم و تربیت نسل نورس و اعاد اجرای قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند بی‌طرف نیست. به خوانندگان مکتب از گذشته عبرت‌انگیز دوران مکتبیش نقل می‌کند و هر یکی از خوانندگان را در راه وطن دوستی و میهن پرستی هدایت می‌کند. برای هوسمند نمودن خوانندگان در راه آموختن علم و معرفت با سرپرستی خود آزمون‌های علمی و ادبی را برگزار می‌نماید. من آموزگاری همین مکتب خدای بردی بها بود. ما سالایی که همین مکتب کار می‌کردیم در همین دعوی کاری ما که روزیبای جوربای یکی از کارکنای این ویدی بودن. اون کس همگذاری همین مکتب بودن. بسیار یاردم‌های خودشون در دره همون وزنی‌ها که در اون وقت شرایط وزنی بود، این کس در همون شرایط وزنی نگاه کرده و همین مکتب و خوانندگان کلومتی خودشون را دریق نمی داشتن و تا امروز همه آموزگاران از این شخص منت دارند. زندگی نامه و کار و فعالیت قهرمانی برنامه امروزه ما واقعا هم نمونه عبرت و مکتب حیات است. تاجیکستان ریشه جان و تن است، تاجیکستان میوه باغت منم، تاجیکستان زنده ام با نام تو، میزنم فریاد من از بام تو،
زنده ام با نام تو هم ارجمند، زنده ام با قله های سربلند. سینه که تو پر از معدن است، که تو ما را بسان جفشن است. شکر نام و هستی پاک از وطن، کشوری آباد من آزاد من. شکر نام و شکر آن آب و زمین، شکر باغ و میوه های شکرین. زنده باش ای دولت تاج سرم، زنده باش ای آفتاب با پرم. زنده باش ای تاجیکستان جوان، تا جهان باشی بمانی جاویدان. به هر جا داستانی مادری جان، نشاطی بچگانی مادری جان. حیاتی پرصفا بر ما تو دادی، بهشتی جاویدانی مادری جان. خدای و کردگار این حیاتی، بقای زندگانی مادری جان. تو زادی عالم و شاهوگدا را، همیشه مهربانی مادری جان. فروغی و صفای زندگانی، چراغی خاندانی مادری جان. به دنیا آمدم دستم گرفتی، از آن که راهدانی مادری جان. و پیش مهر پاکت سجده آرم، مقدس آستانی مادری جان. چشمه سیراب بودی ای پدر، عالمی نایاب بودی ای پدر. بر فضای آسمانی عمری ما، شمسی عالمتاب بودی ای پدر. مثل ردی شیخیکهی پرشتاب، خورم و شاداب بودی ای پدر. بهر ما زحمت کشیده روز و شب، به خود و به خواب بودی ای پدر. زندگی را از تو مختمن، مظهری آباد بودی ای پدر. در میانی حلقه پیران ده، بهترین ارباب بودی ای پدر. من بیابان را گلستان میکنم، شمس دلها را فروزان میکنم. در دل هر آدمی که مهر نیست، تخم عشق افکنده بستان میکنم. در لب دریا دل دریاییم، شعر افکنده زرافشان میکنم. هر کسی رهسه خود گم کرده را، رهبسه که یاران میکنم. رخ نکرده سینه سنگینی که، رفت و آی خلق آسان میکنم. بر سرش تاج کیانی می هم، این وطن را تاجیکستان میکنم. ساخته راغونی نارک با امید، تاجیکستان را چراغان میکنم. زنده ام با سغد و ختلان و حصار، که فخرم را بدخشان میکنم. پنجکنتی باستانی منزل و خانی من است، یادگاری شایگان از نیاگانی من است. خاکی پاکی زرنثاری همسر از مو پنجکن، مسکنی آب شفا بخشی زرافشانی من است. باغ‌هایش پرزی میوه، میوه‌هایش شهدبار، چشم سارانش دوایی درد و درمانی من است. ارچه و برسی همیشه ابزی کوهستانی ما، نیرو بخشنده به جان و عمر ایمانی من است. دشت اطلس پیرهن، صحرا چکم پیش آمده است. دختر در جلوه اندر باغ و بستانی من است. ریدکی و لایق و مستان در اینجا خفتند، هر مزاری تو کدام جایی بزرگانی من است. نامشان را پاس می دارند خلقانی جهان، شعرشان ویردی لبی فارسی زبانانی من است. با تو من زیر حصارم زنده ام، دهی خوردی که سارم زنده ام. شکر خواب و شکر نانت میکنم، از نیاگان یادگارم زنده ام. مثل مادر تو بپروری مرا، گرم آغوش و کنارت زنده ام. آبی ریزد گنج نایاب است و بس، با تو من مثل بهارم زنده ام. چشمه های صاف و سیمینند و پاک، با تو باغ فیضبارم زنده ام. آرزوهای مرا پربار کردی خوش بیمان، ناله زاری مرا بیدار کردی خوش بیمان. تشنه دیداری گرم و حسن زیبایی تو هم، ترکیب با هم بودند دیدار کردی خوش بیمان. باش جمع خاندان و درد ما را کندوا، مردی راحت را غریب و زار کردی خوش بیمان. چون گل خوشبوی تون اندر گلستانی ایرم، عطرگردان باغ چون عطار کردی خوش بیمان. تو به این ناز و کرشمه نازنین و دلکشی، خانه را خوشبوی چون گلزار کردی خوش بیمان. انتظار روی زیبایی تو هم چون مشکی ترم،
با خیرامانی دلم افکار کردی خوش بیمان. ما هیئت ایجادی صدا و سیمای شهر پنجکند به قهرمان برنامه امروزه چهره روزیبایف جمعبای سلامتی بردوام و نیروی خسته ناپذیر را تمنا نموده برایش عافیت و آسودگی و سعادت خانوادگی را تمنا میکنیم.